ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 आयत तो लेके 26 आयत तक ਅਸੀਂ पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। सो आत्मा का फल प्रेम। हालेलुया। सो प्रेम के उत्ते असीं कुछ देर के लिए सीखांगे और तुसीं अगर नोट करना कर सकते हो। आत्मा का फल का मतलब की है? शरीर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो असी सीखांगे पहले शब्द में जिहड़ा असी पढ़िया आत्मा का फल की है? प्रेम। हालेलुया। और प्रेम जिहड़ा तुसीं सब लोगों ने पहला सुनिया होना और जानते हो कि ये जिहड़ा प्रेम शब्द है ये वो प्रेम शब्द नहीं है जिहड़ा दुनिया दे विच लोग एक दूसरे दे नाल करदे है। ये परिवारिक प्रेम नहीं है, ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये माँ बाप का प्रेम, भैन भरावां का प्रेम, रिश्तेदारां का प्रेम, यारां दोस्तां का प्रेम, ये वो प्रेम नहीं है जिहड़ा इत्थे जिक्र किया गया आत्मा के फल दे विच। सो ये प्रेम अगापे प्रेम है। हालेलुया। आप मैंने बंद कर दें, मैंने तो वैसे बड़ा पसीना आउंदा। हाँ जी। हालेलुया। सो ये प्रेम किहड़ा प्रेम है जिहड़ा इस जगह ते जिक्र है? जदों आत्मा के प्रेम की गल होवे उदों प्रेम अगापे प्रेम है। हालेलुया। और अगापे प्रेम का मतलब आ सब तो पहली गल एको जी चेते रखनी, अगापे प्रेम का मतलब आ कि दूसरे की चिंता करनी है। हालेलुया। की करनी भला? अगापे प्रेम की पहली परिभाषा की आ? असी अपनी नहीं बल्कि की करनी है? असी अपना हित नहीं देखना बल्कि की करना है? दूसरे का हित देखना है। सो अज संसार के वाल अगर असीं देखीए क्योंकि उन्होंने इस अगापे मुहब्बत का पता नहीं, इसलिए उन्होंने नाल मुहब्बत करते हैं जिहड़े उन्होंने नाल मुहब्बत करते हैं तो फिर वो करते हैं, नहीं तो करते नहीं है। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो संसारिक है तो संसार के प्रेम के बारे उन्होंने पता है, परमेश्वर के प्रेम तो जाणू नहीं है, इसलिए मतलब का प्रेम करते हैं। लेकिन जिन्हां दे विच आत्मा है, जिन्हां ने आत्मा के द्वारा जन्म लिया आ, जिहड़े आत्मा दे विच जिउंदे आ, जिहड़े आत्मा की अगवाई के नाल चलते आ, उन्हां दे विच भी अगर ये संसार वाला प्रेम है तो फिर समझ लो उन्हां दे विच आत्मा ही नहीं है। हालेलुया। जे समझ आ जाए तो फिर हालेलुया कह दिया करियो, जे समझ ना आवे तो मैं समझांगा फिर तुहानूं समझ आउंदा नहीं है। हुण कह दिओ फिर हालेलुया। जे तो समझ आ गया फिर हालेलुया कहण दे विच कोई हर्ज नहीं है। सो चिंता जिहड़ी आ असीं गल कर रहे हैं कि इस प्रेम का मतलब हैगा अपनी चिंता नहीं। हालेलुया। अपनी नहीं बल्कि किहदी? दूसरियां दी। ते फिर साडी कौन करूगा? हालेलुया। जे असीं दूसरियां दी चिंता करांगे तो फिर जिहने ये हुक्म दिता वो फिर साडी चिंता, क्योंकि उन्हें लिख के दिता अपनी सारी चिंता वो उत्ते छड्ड दे क्योंकि उन्हें तुहाडी की है? फिक्र है। हालेलुया। सो असीं कि काहदे लई बुलाए गए भला? असीं अपनी चिंता के लिए नहीं बुलाए गए, असीं दूसरियां दी चिंता के लिए बुलाए गए हैं। जिहदे विच पाखरू आ, जिहड़ा पाखरू की अगवाई दे विच चलदा है, अगर वो अपनी चिंता करता है तो फिर उन्होंने दोबारा नवे सिरे तो जन्म लैण की लोड़ है। आई समझ? नहीं आई? जे समझ आई तो फिर मैं तुहानूं कहा सीगा मैनूं पता लगना चाहिए तुहानूं समझ आ रही है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਜੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਕਮਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਲਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਲਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਤੇ ਫਿਰ 100% ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਣਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਭਲਾ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਲਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਜਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਅਜਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠਾਣ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਕੈਨ, ਕੋਈ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਪੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਛਲੂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਇਹ ਸੀਮਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਮਤ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਅਸੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੌੜ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੌੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜਾਂਗੇ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 13 ਅਧਿਆਏ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। यदि मैं अपनी पूरी दौलत, हाँ जी, कंगालों को खिलाऊं। चलो जी, ये देखो जो सिस्टम की है। अगर मैं अपनी सारी दौलत कंगालां नूं वंड दवां, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, भावें अपना शरीर मैं जलन दे लई भी दे दवां, और प्रेम ना रखूं, जे प्रेम ना रखां, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, फिर मैनूं कोई भी लाभ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਭ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੈਸਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲਾਭ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲਾਭ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਨਹੀਂ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਖੁਦ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਿਹਦੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਕਿਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਓ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਕੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਕੈਨ ਡੇਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਝਿੜਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ
ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੀਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कोई चीज कहना मैनू प्रभु की मुहब्बत तो अलग कर सकती। ये वो लोग सी जिन्होंने उहदे प्रेम नू समझ लिया। हालेलुया। ये वो लोग सी जिन्होंने प्रेम नू समझिया, इसलिए फिर इन्होंने कोई चीज की परवाह की नहीं है। ते सानू की प्रेम, परमेश्वर का प्रेम समझ दे विच आया ते कित्थों तक आया। सो दो गल्लां असीं सिख लियां। नंबर एक, इस प्रेम की परिभाषा यह आ, असीं हमेशा की करना भला, दूसरिਆਂ ਦੀ चिंता करनी आ, दूसरे के हित नूं देखना, अपने हित नूं नहीं देखना। मन के चलो कोई नवा विश्वासी आया चर्च दे विच ते एक भैन इस करके लड़ पैंदी दूजी भैन दे नाल, मेरे बच्चे नूं तूं हुंदी कौन डांटण वाली, ते ओह ते रूह फिर उस टाइम ही तौबा करके बपतिस्मा ले लूँ ना। हाँ जी, नहीं होते खुशी होने कहा साढ़े वर्गे ही है, इन्हां विच दाल गल सकदी है ना। अगला पता नहीं किन्नियां सदरां उम्मीदां दे नाल आउंदा, मसीही लोग की है बड़े चंगे हुंदे आ, किस हिसाब दे नाल आउंदा भला, बड़े चंगे हुंदे आ। ते जदों उहनूं इदां दा नमूना मिलूगा, इस वचन च लिखिआ एक रूह नूं असीं मसीह दे कोल लिआउण दे लई पहिलां दिन रात एक घर छड्डदे, जमीन असमान एक कर छड्डदे ते ठोकर लवाउण लग्गिआ भी मिंट लाउंदे, उदों भी कोई कसर छड्डदे, उदों भी कोई कसर छड्डदे नहीं है। इस प्रेम नूं समझण दे लई अज प्रभु दा आत्मा सानूं पूरी संजीदगी दे नाल समझा रहा। पढ़ांगे रोमियो दा खत 5 अध्याय उहदी 5 आयत। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। असल में पवित्र आत्मा जिहड़ा पाया गया ना, उहदा दूजा रूप की आ, वो पवित्र आत्मा नहीं उंडेलिया बल्कि परमेश्वर ने अपना प्रेम ही उंडेल दिता। हालेलुया। की कीता भला पवित्र आत्मा दा सानू मिलना, यानी कि परमेश्वर दा वो प्रेम ही मिल गया सानू जिहड़ा उहने करके दिखाया है। हालेलुया। सो जे पवित्र आत्मा की गल करनी है जिंदगी च चेते रखो कि जे असीं कहने हैं कि मैनू पाकरू मिलिया है, मैं पाकरू की अगवाई दे विच चलदा आ, मैं पाकरू दे च हमेशा मगर रहना आ, ते ओहदी कोई ज़्यादा इधर उधर छानबीन करने की लोड़ नहीं। अगर प्रेम आ तो समझ लो परमेश्वर है। हालेलुया। जे प्रेम है तो फिर समझ लो की आ, परमेश्वर आ। जे दूसरे की चिंता आ तो समझ लो परमेश्वर तुहाडे अंदर आ। जे दूसरे की भलाई आ तुहाडे विच ते समझ लो परमेश्वर तुहाडे अंदर आ। ते जे ये चीज़ां नहीं आ तो फिर स्कैन करो, फिर हर रोज स्कैन करने की लोड़ आ, किते वो उदास ते नहीं, स्कैन करो किते वो निराश ते नहीं, स्कैन करो किते वो बोझ ते नहीं गया, तो इदां दा वेला ना आवे कि वह निकल ही जाए। डेली स्कैन करने की लोड़ आ। लिखा ना अपने आप को चेक करते रहो। हालेलुया। वेखो किते जिहड़ा अपने आप को खड़ा समझदा किते डिग ना पवे। ਇਹਦਾ मतलब ही है स्कैन करना है डेली। मैं जिथे प्रभु ने मैनू ठहराया मैं उत्थे उदां दा हैगा भी हाँ कि जिथे ठहरन दे लई कहा मैं उत्थे ठहरिया होया भी हाँ कि नहीं। सो इस तरह जिवें मूसा गया ना पहाड़ के उत्ते जोशण कहते इत्थे खड़ा रहा, मैं जाना है तो परमेश्वर के नाल गल करके आउंदा आ, ते ओह उत्थे ही ठहर गया जिथे मूसा उन्होंने कह के गया सी। अपनी जगह तो हिलिया नहीं। मूसा दस के नहीं ना गया भी किन्नी टाइम लगना, तो मूसा नूं आप नूं भी पता नहीं सी। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के नाल ते यहोशुआ 40 दिन ते 40 रात उत्थे ही खड़ा। जगह चेक करो परमेश्वर ने तुहानूं खड़िया कित्थे कीता है। असल दे विच ओह मूसा दा हुक्म नहीं सी भी यहोशुआ नूं कहता है, परमेश्वर का आत्मा ही उहदे विचों बोल के गया उत्थे उहनूं ठहरन दे लई। हालेलुया। ओह फिर उत्थे परमेश्वर दे प्रेम दे विच ठहरिया रहा है। हालेलुया। और ये कहण ते फिर पूरा यूनीवर्सल ठहर गया सी। एवें नहीं हुंदे मौज जे चमत्कार, एवें नहीं हुंदे। पहला उहदे प्रेम दे विच संपूर्ण होना पैंदा है। हालेलुया। पहला उहदे वर्गा दर्द अपने अंदर दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ रखना पैंदा है, ਉਹਦੇ वाली फीलिंग अपने अंदर रखनी पैंदी है। फिर ਉਹਦਾ ਉਹ रूह उस तरह ही काम करता है जिवें उस समय ਦੇ ਉੱਤੇ करदा सीगा।
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇ। ਅੰਤਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਫਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 आयत जल्दी पढ़ांगे। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, हालेलुया, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे। की कहता भला? मैं परमेश्वर दे नाल बड़ा प्रेम करदा। एक साडे कोल इत्थे आ गया, कहंदा जी मैं ते एडा को परमेश्वर दे च लीन ना, कई बार कहंदा मैं काम ते जाना, मैं काम छड्ड के आ जाना। ते मैं कहा जो कदे लई? कहंदा बस पागरू मैनूं कहंदा जा जाके दुआ कर। तो मैं क्या तू इन्ना 25-30 माइल चल के वापस आके दुआ कर तो उत्थे कर भी ये किदां दा परमेश्वर दा आत्मा तेनों गाइड करदा आ भी तेनों काम तो छड़ा के ले आउंदा है ते तेनों घर बिठाउंदा लिया के ते फिर तू उत्थे बह के दुआ करदा है। ते कहंदा नहीं, कहंदा ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਦਾਂ ਲੀਰੇ ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯਵਾਣੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ठहरा होया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह क्या है? इथों प्रेम प्रगट हो जाना। ये पता जो अपने भरा दे नाल नफरत करता है, भरा दे नाल बैर रखता है तो कहता भी परमेश्वर दे विच है, मैं समझ लो वो की है भला? वचन दादा झूठा। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम रख ही नहीं सकता। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
घट्टो घट मरियम नूं ये गलती नहीं सी करनी चाहिए है ना। की कहते भी तेरी माता ते तेरे भैन ते तेरे भरा तेन की करना आया बाहर मिलने लिए आया। तो यसु मसीह अपने भरावां वाल इशारा करके कहता है हालेलुया। कहता कौन मेरा भरा ते कौन मेरी माता, ओह जिहड़े मेरे पिता दी मर्जी दे उत्ते ते ओहदे वचन दे अनुसार चलदे ओह ही मेरे भरा आ। पिता दी मर्जी उत्ते चलणगे जिन्हां ने पिता दे घर दे विच जन्म लिया है। हालेलुया। कौन चलेगा भला पिता दी मर्जी दे उत्ते? जिन्हां ने पिता दे घर दे विच जिहड़े जन्म लैणगे ओही चल सकदे आ, क्योंकि उन्हां नूं घराणे दे दस्तूरां दा की है भला। जिवें सानूं अपने घराणे दे दस्तूर पता आ, उसे तरह ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 आयत। हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हालेलुया। इसलिए चंबा ना करा करो कि ये सुनता क्यों नहीं, ये समझ क्यों नहीं आता। कई तो तुसीं बड़ा टाइम भी ला दिंदे आ पर समझने लिए तैयार होंदा नहीं है। तो वचन च की लिखा, हम परमेश्वर के हैं, जो हमको जानता है वही हमारी, जो परमेश्वर को जानता है वही साडी की करता भला, ते जेड़ा साडी नहीं सुनता ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ मतलब की है, वो परमेश्वर को जानता नहीं। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। कितना प्रकार कितना पछाणांगे भला? जेड़ा परमेश्वर तो जन्मिया है ਉਹੀ ਸਾਡੀ सुनेगा। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं जानता वो साडी सुन भी सकता ना, साडी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर के घराने के लोगों ने परमेश्वर की गल समझ में आनी है, दूजिया ने आनी भी। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर दी गल्लां नूं समझीए, सब तो पहला उहदे घर दे विच जन्म लईए ताकि ओही बीज साडे अंदर भी होवे जिहड़ा सामने दे वाले दे विच है। हालेलुया। ते फिर असीं एक घराने दे जी बन जांदे आ। सो पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 विच लिखिआ, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। की करिए जी? एक कितना रखेंगे प्रेम? बोलो सारे। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, वचन समझ आ गया। हालेलुया। हे प्रियो आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। ਇਹੋ ਹੀ प्रेम है भी सानू की है पर दूजे की चिंता। हालेलुया। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। बाकी सारी चीज़ां संसार तो आ, बाकी सारी चीज़ां विरोधी मसीह तो आ, लेकिन की लिखा वचन दे विच, क्योंकि प्रेम परमेश्वर तो आ और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जिहड़ा प्रेम करता है वो की है भला? जिहड़ा परमेश्वर तो जन्मे की पहचान ही ये आ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ प्रेम होवेगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹ ਜਨਮਿਆ है। हालेलुया। वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। सिर्फ जन्मिया नहीं बल्कि की है ਉਹਨੂੰ पता है मैं कितों जन्मिया है। वो परमेश्वर ਨੂੰ जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर हमसे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन। हालेलुया। और ये जीवन लिखा वचन दे विच ओहदे पुत्र मसीह यसू दे विच आ। और 10 आयत लिखा, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और 4:7 लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और 11 आयत में लिखा,
हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ प्रेम रखने की गल आवे, एक भी चीज चेते रखनी है, ये प्रेम इदा का प्रेम नहीं है भी आए जफ्फी पाई एक दूजे का मूँह चुम लिया, हाल चाल पुछ लिया, ये इदा का प्रेम नहीं है। बल्कि ये प्रेम केड़ा प्रेम है भला? ये दूसरे की फिक्र करने वाला। हालेलुया। कोई आया चर्च दे विच, तुसीं देखिया वो उदास है, उन्होंने पुछो तू कादे नहीं उदास है, उन्होंने पुछो तेनू किसी चीज़ की कोई लोड़ ते नहीं है। खाली शब्दों के विच नहीं कि एवं बस उदा ही प्रेम जा दिखाई जाइए, इदा नहीं। वचन च की लिखा? प्रेम किद्दां भला करना है? कहता जे तेरे को 2 कुर्ते है तो एक। हालेलुया। ये किहनूं देना भला? जिहदे कोल, असीं ते उहनूं दिंदे जिहदे कोल हुंदा। इस उम्मीद के भी कल सानू भी लोड़ पैनी है, इस करके उन्होंने दिने। पर बच्चे की कहता उन्होंने दे जिहदे कोल नहीं है, तो इसलिए तो उन्होंने देना क्योंकि वो को वापसी करने की भी गुंजाइश। ये प्रेम है। प्रेम अपने तो जिहड़ा कमजोर आ, अगर उहदे वल तुहाडा ध्यान जांदा आ तो फिर वो प्रेम है। इसदा मतलब ये नहीं जिहड़ा साडे उपर आ उहदे नाल नहीं करना। जिहड़ा उपरे वाला आ उत्थे तो स्वार्थ कई बार नज़र आउण लग पैंदा, पर जिहड़ा अपने तो थल्ले आ उत्थे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आया कल, मैं चिट्टा कुर्ता पैमा पाया होया सी, एक पुराना कोई वाकफ यूपी का बिहार का कोई सीगा, ते वो बड़ा प्रेम करता सी मेरे नाल राजनीतिक समय तो, ते वो भुल गया भी वो कोई मिट्टी नाल काफ़ी लिबड़िया होया सीगा। आया तो मेरे नाल इस तरह आके उन्हें घुट के जफ्फी पा ली, मेरे सारे कपड़े कुपड़े भी खराब होए, पर मैनू अपने कपड़ियां की नहीं सी चिंता, बल्कि ये सी भी इस बंदे ने मेरे नाल प्रेम करना है। वो प्रेम दे विच ये भुल गया भी अगले ने किहो जे कपड़े पाए आ ते गंदे भी हो सकते आ। सो उत्थे अगर कोई दूजा हुंदा तो मेरा ख्याल उहदे नाल गिला करदा, यार तू एवं की आके मेरे नाल चिंबड़ गया। प्रेम की है भला? प्रेम इस चीज़ के विच है। एक बारी मैनू तो ब्रदर बिट्टू नूं, साडे जिहड़े बरिंदर बिट्टू जी इन्हां सानू ना एक मरासियां के घर जाने का मौका मिलिया, और उन्हां दी ऐसी उत्थे घर दे विच सीगा सिस्टम भी, मैं कह सकदा भी आम बंदा उत्थे जाके बैठ भी सकदा नहीं। उत्थे असीं उन्हां दे नाल काफ़ी लंबा समा बिताया, और ऐसा उत्थे अपने आप नूं पेश किया कि वो इन्ने कायल होए कि उन्होंने अपना जीवन मसीह यसू नूं दे दिता। हालेलुया। सो प्रेम इस चीज़ दे विच आ, प्रेम इस चीज़ नहीं कि मेरा रुतबा की है, प्रेम इस चीज़ दे विच आ ओहदा रुतबा की सी। हालेलुया। ओहदा रुतबा की सी जिन्हें तीसरे आकाश की महिमा नूं छड्ड दिता। तो जे मैं ओहदे रुतबे दे नाल अपनी तुलना करा तो मेरी औकात ही कुछ भी नहीं है। कहता तू मिट्टी है तो मिट्टी दे विच ही, इसलिए इस मिट्टी नूं अपने उत्ते कोई प्रौढ़ करने की लोड़ नहीं है। ये मिट्टी के उत्ते जो उन्हें कोई 4 कपड़े पवा दिते है ना, तो ये भी ओहदी महिमा ही आ, इसलिए बड़ा शुक्र करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कोई घमंड नहीं होना चाहिए मेरे को चंगे कपड़े आ, किधरे ये ना हो तू माड़िया तो भी जाता रहे। सो आखिरी गल करते हैं, प्रेम कि समझ आया, क्योंकि विषय तो बड़ा लंबा है, तो आप इत्थे समाप्ति करांगे। हालेलुया। तो हुण तुसीं रिपीट करोगे प्रेम का मतलब की है। पहला पॉइंट की करना भला? असी दूसरे की हमेशा, एक अद्धे दिन नहीं बल्कि हमेशा की करनी है। साडे ताया जी वो बेशक मसीह दे विच नहीं सी वो आए, लेकिन वो देखते उन्हें जो आना साडे घर ना, उन्हें देखना भी साडे घर दे विच किहड़ी चीज़ फालतू पई है। तो साडी माता ने कई बार उन्होंने लड़ भी पैना, तो उन्हें कहना भी तू इनू नाल लैके जाना, भी ये तो उदा ही पई है, तो ये सानू मैनू दे दे भी ये किसी नू लोड़ आ। हालेलुया। सो एक वो इंसान जिहड़ा मसीही घराने दे विच सीगा, लेकिन बेशक मसीही नू मन्निया नहीं उन्हें, लेकिन वो अंदर ऐसा जज्बा सीगा कि वो जांदा हुंदा सी लोकां 'च देखना किहनू किहड़ी लोड़ आ, तो जो भी कुछ हुंदा सीगा वो उन्हां लोकां दे उत्ते जाके सर्विस करे आउंदा हुंदा सी। एक वो इंसान जिहदे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम नहीं सी जिहड़ा पाक रूह तो हुंदा आ, जे वो इहो जे जबरदस्त फैसले लै सकदा आ
तो फिर साढ़े अंदर जिन्हां दे विच लिखिया प्रेम सिद्ध किया होया की है भला, ये प्रेम सिद्ध किया होया है। तो प्रेम जिहड़ा सिद्ध किया होया फिर इसका मतलब है भी साढ़े अंदर बाकियां दे नालों ये जज्बे ज़्यादा होने चाहिए। अपनी अखां बंद करांगे, सिर झुकावांगे, थोड़ी देर के लिए अज दे सुने हुए वचन ते गौर करांगे और परमेश्वर के कोलों ये मंगांगे कि प्रभु मैनू इस लायक बना के मैं इस प्रेम नूं लोकां दे विच प्रगट कर सकां, मैं भी उस तरह का प्रेम कर सकां जिस तरह का प्रेम तुसीं इस संसार दे नाल कीता। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जावांगे थोड़ी देर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मैनू ऐसा बना के जैसा प्रेम तू किया वैसा मैं भी कर सकता। मेरे अंदर धीरज नूं कायम कर, संयम नूं कायम कर, ताकि अगर कोई मेरे विरोधी भी मेरे विरोध दे विच कुछ करना चाहते हैं मैं बड़े ही संयम दे नाल उन्हां दे नाल पेश आ सकां। मेरे अंदर ओही धीरज ओही संयम नूं कायम कर। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। छोड़ो नफरत करो सबसे मेल मिला, छोड़ो नफरत करो सबसे मेल मिला, दो आशीष उन्हें जो तुम्हारे मिला, दो आशीष उन्हें जो तुम्हारे मिला, वो सताते हैं करके विरोध, वो सताते हैं करके विरोध, दुआ उनके लिए अब करो, जो सताते हैं करके विरोध, दुआ उनके लिए अब करो। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो, यीशु का हुक्म है यही, सबसे मोहब्बत करो। दूसरों के लिए चाहे जिस्म जला, दूसरों के लिए चाहे जिस्म जला, यार अपने को तू चाहे जितना बड़ा, यार अपने को तू चाहे जितना बड़ा, प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्यार के बिना कुछ भी नहीं, चाहे तुम भविष्यवाणी करो, प्यार के बिना कुछ भी नहीं, चाहे तुम भविष्यवाणी करो। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो, यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। प्यार भूले नहीं, प्यार चलता नहीं, प्यार भूले नहीं, प्यार चलता नहीं, सब कुछ कर जाता है प्यार करता नहीं, सब कुछ कर जाता है प्यार करता नहीं, प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार कहता है माफ करो, प्यार मारे ना कत्ल करे,
पूरन है यही, सबसे मोहब्बत करो, यीशु का पूरन है